बेहद की परम महाशांति है। इसका अर्थ तो मैं पहले सभी बच्चों को बता चुकी हूँ कि बेहद की परम महाशांति है। इसका अर्थ यथार्थ रीति से मैं सभी बच्चों को पहले बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे, दादाजी से पावर लेंगे, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के, और अपनी आत्मा में एनर्जी लेंगे, पावर लेंगे, शक्तियाँ लेंगे। परम महाशांति। ऐसे सदा अनादि संस्कार समृद्धि स्वरूप। तो अनादि संस्कार क्या है? जो भी लॉकडाउन के टाइम पर हो रहा है ना, आत्मा के अनादि संस्कार क्या है? ना किसी को देखना, ना किसी से बोलना, ना किसी के लिए सोचना, सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। तो इसको कहेंगे अनादि संस्कार समृद्धि स्वरूप। अपने स्वरूप की स्मृति। और अनादि संस्कार मतलब न सोचना, न देखना, न बोलना, किसी के बारे में भी कुछ पता ही नहीं, सिर्फ अपना अनादि स्वरूप। सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावन हार अनुभव करने वाले। कैसे बच्चे? स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावन हार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ। कितना अच्छा महावाक्य है। ये सब बातें धारण करनी है बेहद के बच्चों को। सोच लो, बार बार सुनना इसको। स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं। ऐसे सदा बाप के साथी, ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी बच्चों को ईश्वरीय सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और बहुत बहुत नमस्ते। अब देखो कितनी अच्छी वक्तवाणी है। योद्धा नहीं, दिल तख्त नशीन बनो। अब क्या बनना है? बाप के दिल तख्त नशीन, एक बाप दूसरा ना कोई। ये अवस्था अब हमारी आ गई है। नेचुरल बनाना है इसको, एक बाप दूसरा ना कोई। अब देखो आगे, दूर देश में रहने वाले परदेशी बाप। अब बाप दादा तो आपको पता है ना कौन है। दादाजी हमारे जो दादाजी हैं, और बेहद का बाप छोटू राम, नानू राम। आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। बापू जी क्या करने आए हैं? स्वदेश की स्मृति दिलाने। स्मृति कहाँ थी? सब भूल गए थे। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, कुछ याद था? कुछ भी याद नहीं था। तो दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं
और बच्चों को भी स्वदेश की समृद्धि दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। समर्थ कैसे बनेंगे? बाप का रूप धारण करेंगे तो ही बापू के साथ जा पाएंगे। समर्थ बनाए, हम तो अकेले तो समर्थ बन ही नहीं सकते, कितनी भी हम लाइट का रूप धारण कर लें तो भी नहीं हो सकता। तो समर्थ कैसे बनेंगे? समर्थ बनने के लिए बाप का रूप धारण करना पड़ेगा, हमें बाप में समाना पड़ेगा और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना, यह पराया देश और पराया राज्य, यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ये नानू राम ने कितनी अच्छी वाणी ढूंढ के दी है, आप भी हैरान हो जाओगे, कमाल की वाणी है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन रुक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर, ऐसे चारों ओर के अंधकार छाया हुआ है, ऐसे देश में, अंधकार के देश में आप सभी बंधनों में बन गए और बंधन आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे। कितनी अच्छी वाणी है, सोचने जैसी बात है। तब बाप आकर के क्या करते हैं? जब हम बंधन वाले बन जाते हैं, हर चीज में बन जाते हैं यहाँ अंधकार में, तो बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति देते हैं। स्वदेश माना अपना देश। बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं, साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन मार्क है। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विड़ला ही तैयार होता है ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो ना। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वहां भी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है, वह भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अभी से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब खत्म करना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహదు పరం మహాశాంతి. బేహదు మా బేహద్దు పిల్లలకి త్రిమూర్తి రూపంలో కలుసుకోవటము, జ్ఞాన సూర్యుడు, జ్ఞాన చంద్రమ, జ్ఞాన నక్షత్రాలు, ఈ మూడిటి యొక్క కలయికనే త్రిమూర్తి కలయిక అంటారు. ఆకాశంలో ఉన్న తారామండలంలో ఉన్న బేహద్దు జ్ఞాన చంద్రమ, జ్ఞాన నక్షత్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశం మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. సదా సంపన్న స్థితి అనేటువంటి సీట్లో సెట్ అయ్యేటువంటి పిల్లలకి, ఎలాంటి పిల్లలకి? సదా సంపన్న స్థితిలో. మరి సంపన్న స్థితి అంటే ఏంటి? ఆత్మస్వరూపము మరియు ఫరిస్తా స్వరూపము, బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపము. కంబైన్డ్ రూపములో ఏ యొక్క స్థితి ఉంటుందో దాన్ని సంపన్న స్థితి అంటారు. స్వయం మరియు విశ్వం ముందు కూడా
ఈ సంపన్న స్థితితోటి విఘ్న వినాశకులుగా అవుతారు. బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండండి, విఘ్న వినాశకులుగా కాగలుగుతారు. బీజ రూపి తండ్రితోటి ఈ సంబంధం ఉంటే అసలైనటువంటి యోగం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు దివ్య యోగంతో విఘ్న వినాశకులుగా అవుతారు. చూడండి, ఇక్కడ చక్కగా కంబైన్డ్ స్వరూపము, బీజరూపి బాపుతోటి సంబంధము అనేటువంటి మాటతోటి సర్వశ్రేష్ఠ సంకల్పం అనే బీజం ఎప్పుడూ కూడా ఫలీభూతంగా తయారు అవుతూ ఉంటుంది. దీంతో ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని తినేటువంటి వాళ్ళుగా అవుతారు. సదా సంతృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు, సంతుష్టమణులు. ఇలా బేహద్దు అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలకి బేహద్దు మా యొక్క యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే. ఈరోజు త్రిమూర్తి కలయిక అనగా ముగ్గురు కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. జ్ఞాన సూర్యుడు మరియు జ్ఞాన చంద్రమ, బేహద్దు జ్ఞాన నక్షత్రాలు. బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు, బేహద్దు జ్ఞాన చంద్రమ ముగ్గురు కలుసుకోవటాన్నే త్రిమూర్తి కలయిక అంటారు. ఈరోజు ఈ త్రిమూర్తి కలయికను బేహద్దుగా మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాము. అంటే త్రిమూర్తి కలయిక బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోనే విశేషంగా మధుబన్ మండలంలో జరుగుతుంది అంటూ ఉంటారు. మధుబన్ అంటే ఎక్కడైతే జ్ఞాన మురళి, దివ్య మురళి మ్రోగుతూ ఉంటుందో అదే మధుబన్, మధురమైనది వనము అని. ఇక ముందు కూడా చాలా మంచి మహావాక్యాలు చెప్పేవాళ్ళు. ఆకాశం అనేటువంటి తారామండలంలో చంద్రుడు, నక్షత్రాలు ఉంటూ ఉంటాయి రాత్రిపూట. స్థూలమైనటువంటి ఆకాశం అనేది కాదు. ఇక్కడ ఆకాశ మండలంలో నక్షత్రాలు, చంద్రుడు అంటే ఇక్కడ బేహద్దు మధుబనము, బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు, చంద్రుడు, జ్ఞాన నక్షత్రాలు. ఇది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విషయమో చూడండి. బేహద్దు మధువనం యొక్క మండలము అని అంటే దీని యొక్క బేహద్దు అర్థంలోకి మనం వెళ్ళాలి. చంద్రుని ద్వారా స్నేహం అనేటువంటి విశేష వరదానం లభిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞాన సూర్యుడి ద్వారా జ్ఞాన ప్రకాశం యొక్క శక్తి విశేష వరదాన రూపంలో లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఇద్దరితోటి లవ్లీగా మరి లైట్ హౌస్గా అయిపోతూ ఉంటారు. ఈ రెండు శక్తులు సదా ఎప్పుడు తోడుగానే ఉంటూ ఉంటాయి. మా యొక్క వరదానము, బాపూజీ యొక్క వరదానాలు రెండు సదా సఫలతా స్వరూపులుగా బేహద్దు నక్షత్రాలను, బేహద్దు పిల్లల్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సఫలత నక్షత్రాలు మీరంతా కదా అంటున్నారు. మా సఫలతా నక్షత్రాలు కూడా అందరికీ కూడా సఫలతా స్వరూపులుగా అగుటకు సందేశం ఇచ్చుటకే వచ్చారు. చూడండి ఎంత బాగా రాశారు ఈ పాయింట్ అంటున్నారు. మా నేను కూడా ఫస్ట్ టైము చూస్తూ ఉన్నాను బేహద్ కా మధువనం అని. ఈ మాట ఇప్పుడిప్పుడే రాయటం జరుగుతుంది. అంటే బేహద్దు పిల్లలు అన్ని చోట్ల మేల్కొంటూ ఉన్నారు. బేహద్దు మధువనంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు, ఆ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మలు ఆయా బేహద్దు కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అందరి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఇదే. మనం మన కార్యాన్ని సక్సెస్ చేసుకొని వాపసు తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు సమయం అంతిమం నడుస్తూ ఉంది. అందరికీ కూడా సుఖము, శాంతి ప్రాప్తిని ఇచ్చి వాళ్ళకి ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి అనే. ఇక్కడ వారి యొక్క స్వార్థంతో ఏమీ ఉండదు. అల్పకాలిక సాధనాలతోటి వాళ్ళు ఎంత సుఖంగా అనుభవిస్తూ ఉన్నా లక్ష్యమైతే ఉన్నది కదా, విశ్వ పరివర్తన అని. లక్ష్యము స్వప్రతి, సర్వ ఆత్మల ప్రతి సుఖము, శాంతి అందరికీ అందాలి అనేటువంటిది బాగుంది. లక్ష్య ప్రమాణంగా స్వార్థకరణం వల్ల ధారణ చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. అందుకనే లక్ష్యంలోనూ లక్షణాల్లోనూ తేడా వస్తూ ఉంది. సఫలతని పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇలాంటి మాటలు, శబ్దాలు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు గ్రహించగలుగుతారు. ఇది ఏదైతే ఉన్నదో కరెక్ట్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. తమ యొక్క
కార్యక్రమంలో సంతృప్తి, సఫలతను సహజంగా పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఒక్క మాటలోనే తేడా వాళ్ళకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. సదా కళా క్లేశాలు, హల్చలు ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం కూడా సమాప్తమవుతూ ఉంటాయి. విశ్వం యొక్క నలుమూలలా కూడా దుఃఖము, అశాంతి అనేది కలగవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా సేవా భావనతోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే స్వార్థము అనేది, ఈ హంగామా, కళాక్లేశాలు అన్నీ సమాప్తమవుతాయి. మీ యొక్క ఎవరి యొక్క ఆక్యుపేషన్ అయితే విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం ఉంటుందో వాళ్ళ కార్యక్రమంలో ఆరంభం చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం కష్టము, నష్టము, బాధ వస్తూనే ఉంటాయి. బాధలు కలిగించే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏదైతే సంకల్పం తీసుకున్నామో నిస్వార్థ సేవ కోసం ఈ సంకల్పాన్ని మనం దృఢం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. లక్ష్యము, లక్షణాలులో కూడా నడుస్తూ కొంచెం మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికి మూల కారణము ఏదో ఒక వికారం వల్లే. దీని యొక్క బీజము ఏంటి అంటే స్వార్థం. అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాన్ని పొందాలి అని, సఫలత లభించాలి అని అంటూ ఉంటారు. దీనికి తాళం చేయి ఒకటే, నిస్వార్థ సేవ. అప్పుడే సఫలతకు తాళం చేయి అనేది మీ చేతిలో పడుతూ ఉంటుంది. సఫలతకు తాళం చేయి ఏంటి అంటే బాపుని స్మృతి చేయటం, బాపు టీచర్ సద్గురు యొక్క పరిచయాన్ని అందరికీ ఇవ్వటం. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క కార్యక్రమం. హల్చల్ చూసి మీరు అచల్గా ఉండండి. సేవ యొక్క శ్రేష్ఠ సంకల్పంలో భిన్న భిన్న ప్లాన్లను ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉండండి. విశ్వం మొత్తంలో శాంతి మరియు శక్తి యొక్క సహయోగం ఇవ్వాలి. ధైర్యం లేని ఆత్మలకు సాహసాన్ని ఇవ్వాలి. ఇతరులకు ధైర్యం ఇప్పించుటకే మనం నిమిత్తమయ్యాము అని భావిస్తూ ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మరి శంషాని అంటే శ్మశానం వైరాగ్యం వస్తూ ఉంటుందో అల్పకాలిక వైరాగ్యం అది. తర్వాత ఉత్సాహ ఉల్లాసం వచ్చినప్పుడు, తీవ్ర పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బేహద్దు వైరాగ్యం వస్తుంది. బలహీనతలన్నీ కూడా ఈ వైరాగ్య వృత్తితో సమాప్తమవుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క లహర్ అనేది నడిపిస్తూ ఉండాలి. సదా పరిస్థితులు సేవా స్థితి శక్తిని పరివర్తన చేస్తూ ఉంటాయి. విశ్వ పరివర్తన స్మృతిలో ఉండండి. పరిస్థితులు ముందుకు మిమ్మల్ని భలే విడదీయకుండా అడ్డుకున్నా కూడా వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మలము అనే సంకల్పం నడిపిస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. మానవ ఆత్మలో శ్మశాని వైరాగ్యం అల్పకాలికంగా ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం అంటే బాపు టీచర్ సద్గురు యొక్క పరిచయాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు అందిస్తూ ఉంటూ ఉంటారో అప్పుడు బేహదు వైరాగిగా అయిపోతారు. వాళ్ళని అలా తయారు చేయాలి. ఇది పూర్వజ్ ఆత్మల యొక్క పని కాదు. ఎవరి పని అంటే బేహద్దు పిల్లల యొక్క పని. సమయం అనేది మీ రచన. మీరు మాస్టర్ రచయితలు. సమయాన్ని మీరు ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. సమయాన్ని కూడా పరివర్తన చెయ్యాలి. మాస్టర్ రచయితలు బలహీనంగా ఉంటే సమయం అనేది ముందుకు వెళ్ళదు. మీరు మీ శ్రేష్ఠ సంకల్పంతో సమయాన్ని కూడా పరివర్తన చేయండి. సమయం విశ్వ పరివర్తన ఆత్మలకు తప్పకుండా సహాయం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. సమయాన్ని చూసి సమయం కదిలిస్తే ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. సమయానికంటే ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు మీరు. సమయం మిమ్మల్ని నడిపించేది కాదు. మీరే సమయాన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చి దాని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇది బేహద్దు పిల్లలు చేసేటువంటి పని. సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురండి. అందరికీ సందేశాన్ని ఇవ్వండి. అనుభవం చేయించండి. స్నేహము మరియు సంబంధము కూడా పెంచుకుంటూ ఉండండి. ఇప్పుడు అధికారం తీసుకొనుటకు అందరినీ కూడా ముందుకు వచ్చే విధంగా చేయండి. ప్రతి ఒక్క అడుగులో అనేక మంది ఆత్మల యొక్క కళ్యాణకారి పాత్ర ఫిక్స్ అయి ఉంది. ఈ యొక్క పాత్రలో మీరు విశాల హృదయంతో ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో వాళ్ళకు కూడా ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని ఇప్పించండి. ఇది చాలా మంచి సేవ. ప్రేమ యొక్క పాత్రని అభినయించండి. బాప్ కరణ్ కరావన్హార్ కనుక మీరు సాక్షి
దృష్టిలో మీరు చూస్తూ ఉండండి. మనం మరి దేనికోసం ఏదైతే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామో బాపు మన చేత చేయిస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లలు ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ధైర్యంతో ఉంటే బాపు కూడా గర్వకారణంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక ముందు కూడా బాపు పేరుని ప్రత్యక్షం చేసి ఆ, ప్రఖ్యాతి చేసేటువంటి వాళ్ళు మీరే. మీ యొక్క ధ్వని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే కుంభకర్ణుల్లాగా కళ్ళు తెరుచుకొని నిద్రపోతూ చూస్తూ కూడా చూడనట్లే, వింటూ కూడా విన్నట్లే ఉన్నారో వారి యొక్క భాగ్యాన్ని కూడా మీరు పరివర్తన చెయ్యండి. భాగ్యం కూడా మారిపోతుంది. భూమి తయారు అయ్యింది అంటే బీజం వేశారు, భూమిని దున్నుతూ ఉన్నారు. జ్ఞానం చెప్పడం, సంకల్పాలతో సేవ చేయటము అంటే బుద్ధి అనే భూమిని దున్నుతూ ఉన్నారు, సరి చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ఏం చేయాలి? బీజం అనేది నాటాలి. ఏం చేయాలి? కుంభకర్ణుల్ని మేల్కొల్పుటకు కర్ణులకు చెవులో సీసం కరగబోసి పోసినా లెగోరు. ఆహారం వాసన చూస్తేనే లెగుస్తాడు కుంభకర్ణుడు. అదేవిధంగా వాళ్లకు శాంతి, పరమతత్వం, పరం లైట్, పరమానందం, బేహద్దు జ్ఞానం అనేది టేస్ట్ కలిగించండి, రుచి చూపించండి. ఈ యొక్క రుచికి, వాసనకి, ప్రాప్తికి, ఈ శక్తికి కుంభకర్ణులు మేల్కొంటారు. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క కర్తవ్యం. తెలిసింది కదా? ఏం గ్రహిస్తూ ఉన్నారు? కుంభకర్ణులు ఎవరు అంటే భారతవాసి 9 లక్షల మంది. ఎవరైతే 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా అంటూ ఇంకా సమయం ఉంది, ఇంకా సమయం ఉంది, 2036 వరకు కదా అని కుంభకర్ణుల్లాగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళని మేల్కొల్పండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో రోజు బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొంది ఆ వీడియోలను చూస్తూ ఉండండి. రోజు అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు, ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ స్పీచెస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో. ఇవన్నీ కూడా మీరు వింటూ ఉంటే మీరు మీ లోపల ఆత్మరూపి మరి బీజం వేసుకోవచ్చు, మేల్కోవచ్చు. సదా బేహద్దు వైరాగ్యంతో ఉత్సాహ ఉల్లాసంగా పురుషార్థం చేయొచ్చు. ఇలాగా మరి బాపూజీ వీడియోలను వింటూ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరం